طيب. Biz siz bilan tegi darsda Rabbin kim degan kitobni o'qiy boshladik. Rabbin kim? Ham aytdik qisqacha g'ana bu kitobni o'qishning sababi, bu darslarning o'rganish sababi ko'p kishi Robbi Alloh bor ekanini biladi. Lekin Allohning kim ekanini, ya'ni uning sifatlarini, Alloh turida umuman ma'lumotlar yo'q. Bor tek ma'lumot Alloh bor. Nindi Alloh? Nindi uning ism sifatlari? Umuman Alloh turida ma'lumotlari yo'q. Shunga ko'ra endi albatta kishi endi Allohni bilmagan, Allohni bilmaykan, nechigindi uni Allohni yarata olsin. Shulay kishi Allohni bilmaykan, nechigindi u Allohni ulug'lay olsin, buyuklay olsin, ham nechigindi unga ibodat qilsin. Shulay Allohni to'g'ri umuman shariat dinida bizda kishilar hatto Allohni tugul biz islom dinida deydilar, lekin islom dinini so'rasang, ular islom dinini bilmaylar. Hatto uning bolalari anasida aytayim, menga islom turida so'ylab beradi deb aytsa, ayta olmayshaq. Alloh turida ayta olmayshaq, islom dini turida ayta olmayshaq. Shulay payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam turida bir ma'lumot ayta olmayshaq. Tayyib. Ham biz bilan oldagi darsda zo'r hadis o'qidik. U kishi o'lgach, nechik uning joni chiqa, mu'minning nechik joni chiqa, qoyalarga u shulay Allohga ishonmovchining gunohlining jonlarini chiqa, shularni o'rganib o'tdik. Tayyib. Ham shundan so'ng aytdik endi har bir kishi shunga ko'ra islom dinin Robbisin o'rganirga tegish. Ham avtor ayta, biz Robbimiz kim ekanligini qaydan bila olamiz? Yara aytdik, Robbini o'rganish kerak. Lekin Robbining kim ekanini biz qaydan bila olamiz? Ayta, bu at-tavhid, ya'ni bir ilahlik degan fanda o'rganiladi. Abbas o'g'lidan xabar etilar, Allohdan Alloh rozi bo'lsin, Mu'ozni Yamanga jiberganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam anga shundoq, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Mu'oz ibn Jabalni Yamanga jibergan. İslam dinine chaqir uchun. Ayta, shundoqda sen kitob ahillarına borasan. Shulay bo'lgach, birinchi etib sen ularni Allohdan boshqa ibodat qilirga loyiqli zot yo'q degan shahodatga chaqir deb ayta. Muslimda kelar bu hadis. Yarar. Narsaga chaqir ayta? Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q, ya'ni ila Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q degan sizga chaqirdi. Alla nasaralar ham yahudlar Alloh borlig'ini bilmaganlarmi? Albatta bilganlar. Ammo lekin menga qaramasdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birinchi etib sen ularni Allohdan boshqa ibodat qilirga loyiqli zot yo'q degan shahodatga chaqir deb aytgan. Shunga ko'ra bizning xalq da Alloh borlig'ini biladi. Nasaralar bilgan shekilli bizning xalq da Alloh borlig'ini biladi, lekin Alloh borlig'ini bilib Alloh turida ularning ilmlari yo'q. Shunga ko'ra biz bugun kishilarni islomga chaqirganda eng birinchi ularga Alloh turida o'rgatishga tegishmiz. Alloh turida o'rgatirga, Allohning sifatlarini, kim Alloh. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo aytdi Qur'onda: "Va ma qadarulloha haqqa qadrihi." Ular Allohga tegishli beya bermadilar deydi. Ular Allohga tegishli beya bermadilar. Ne uchun bermadilar? Eng ko'p sabab chunki ular Alloh turida bir narsa bilmadilar. Alloh turida bir narsa bilmadilar. Nechik etib Mu'oz Alloh ondan rozi bo'lsin, menga chaqirga, ya'ni da'vatni nechik etib olib borga tegish edi. Albatta onun uchun ham shulay bizning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rnak bo'lib turadi. Alloh Robbimiz aytdi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun." Sizga payg'ambaringizda eng yaxshi o'rnak bo'ldi deb aytdi. Shunga ko'ra biz da'vat bo'lsin, boshqa masalada bizning uchun o'rnak kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ham biz da'vatni boshlaganda kishilarni islomga chaqirganda eng birinchi biz da endi kishilarni islomga payg'ambarimiz chaqirgan tusli chaqirga tegishmiz. Hozir endi shuni anglag'ach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nechik etib shahodatga chaqirganin qaraylik. Ya'ni shahodatga la ilaha illallohga. Muhammad sallallohu alayhi vasallam 40 yoshida payg'ambar bo'ladi, bilganimizcha.
Аллаһ безгә аны пәйгамбәр булып җибәргәне турында әйтә: "Лaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Без һәрбер өммәткә бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз һәм ялган иләһләрдән ваз кичегез дигән әмер белән илчеләр җибәрдек. Ягъни Аллаһ Субхану тәгалә нинди әмер белән җибәрә илчеләрне? Һәм шулай пәйгамбәребезне бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, бер Аллаһтан һәм башка иләһләрдән ваз кичегез. Аллаһ кайсы вакытта намазны, уразаны, закатны һәм хаҗны мөселманнар өчен фарыз итеп билгели. Кайсыгыз белә? Ягъни 40 яшендә пәйгамбәребез, ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр була. Намазны, уразаны, закатны, хаҗны Аллаһ кайсы вакытта безгә фарыз итеп билгели? Пәйгамбәрлек ничә елдан соң? Тыңлагыз. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәрлек вазифасын 10 ел дәврендә үтәгәннән соң, Аллаһ аны, ягъни пәйгамбәребезне 7нче катка күтәрә һәм бу вакытта бу вакыйга ничек атала? Аль-Исра валь Миграҗ. Аллаһ Субхану тәгалә аны 7нче кат күккә күтәрә һәм инде шунда аңа намазны фарыз итә. Бу бер вакыт пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә яшәгән чагында Аллаһ Раббыбыз аның янына Җибрил алейхиссалам аркылы Бурак исемле ат җибәрә. Бу ат башта пәйгамбәребезне Мәккәдән Әл-Куддус җирлегенә күчерә. Соңыннан пәйгамбәребезне 7нче кат күккә күтәрә һәм шунда өммәтебезгә 5 вакыт намаз әмер итәләр. Шунда өммәтебезгә 5 вакыт намаз әмер итәләр. Ураза пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәч 2 елдан соң гына әмер итәләр. Бөек Аллаһ Субхану тәгалә әйтте, бөек Раббыбыз әйтте: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лагаллакум таттакун." Эй иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр булганнарга язылган төсле сезгә дә ураза әмер ителде, бәлки куркырсыз. Закат та шул вакытта, я инде әз генә соңрак әмер ителә. Хаҗ Хиҗри елның 9нчы елында гына әмер ителә. Ягъни Хиҗри елның пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәч 9 елдан соң гына 9нчы елда гына хаҗ әмер ителә. Ярар. Өченчесе. Аллаһ өммәтебезгә намаз, ураза, закат һәм хаҗны әмер иткәнче пәйгамбәребез нинди эшләр башкарган соң? Шушы еллар буе пәйгамбәребез нинди вазифа башлаган? Вакытта намаз да әмер ителмәгән, ураза да, закат та әмер ителмәгән. Шушы вакыт эчендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрне тәүхидкә, бер иләһлеккә индәгән. 10 ел дәврендә кешеләргә тәүхидның нәрсә икәнен һәм ничек итеп аңа нигезләнеп яшәүне аңлаткан. Шуннан соң гына кешеләр моны аңлагач, бөек Аллаһ аларга намаз, ураза, закат һәм хаҗны фарыз кылган. Һәм без дә дәгъватыбызны, кешеләрне исламга чакыруны пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям башлаган кебек башлар өчен безгә монда яхшы үрнәк. Без дә шулай башладык. Әлбәттә инде монда сүз бармый, без дә кешеләрне 10 ел тәүхидкә чакырырга тиешбез. Юк. Без кешеләрне тәүхидкә чакырырга тиешбез. Шул кадәр кайчан аңа бу тәүхид барып җитә. Кайчан ул бер Аллаһның барлыгын аңлап, тәүхид асылы булганнан соң, ягъни тәүхидны аңлаганнан соң, шуннан соң инде без аңа башка нәрсәләргә чакырабыз. Шуңа күрә автор әйтә, без дәгъватыбызны нәрсәдән башларга тиеш? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тәүхидтән башлаган. Шуңа күрә без дә тәүхидтән башларга тиешбез. Бөек Раббыбыз әйтте: "Лaqad kana lakum fi rasulillаһи усватун хасанатун." Чынлыкта сезгә Аллаһның илчесендә сезнең өчен яхшы үрнәк булды. Шуңа күрә кешеләрне Аллаһ белән таныштырудан башлагыз. Кешеләрне Аллаһ белән таныштырудан башларга кирәк. Кешеләрне Аллаһ каршында булган бурычлары белән таныштырырга кирәк. Ягъни Аллаһның үз кылларына карата нинди хаклары бар икәнлеген белә. Һәм Аллаһның бәндәләренә карата булган иң беренче һәм иң мөһим хакы ул да булса тәүхид.
Ягъни бер Аллаһка гына гыйбадат кылу. Бер Аллаһка гына гыйбадат кылу. Ярар. Тәүхид дибез. Димәк, без Аллаһ кешеләрне тәүхидкә чакырырга тиешбез. Дәгъватыбызның иң беренче тәүхид бер илаһлылык булырга тиешбез. Шуңа һәм инде шушында китапның авторы бик мөһим мәсьәләгә тукталып үтә. Һәм бу да булса тәүхид өйрәнүнең нинди фазилаты бар? Тәүхид өйрәнүнең нинди файдасы бар? Беренчесе җәннәткә керү. Беренчесе җәннәткә керү. Бөек Аллаһ, ягъни кеше бит әйтә һаман тәүхид дисез. Ни өчен тәүхид дип әйтәбез? Чөнки тәүхид өйрәнүнең бик күп фазилатлары бар. Һәм шуның беренчесе нәрсә дидек? Җәннәткә керү. Җәннәткә керү. Бөек Аллаһ хакыйкатьтә Аллаһка тиңдәш китергән кешегә ул җәннәтне харам кылды дип әйтә. Ягъни әгәр кеше тәүхид иясе булмаса, димәк аңа җәннәт харам. Җәннәт харам, димәк анда кирмәячәк. Абу Хурайрадан хәбәр ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бар һәм Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк" дип шәһадәт китергән һәм йөрәге белән шуңа каты инанган кешенең кайсысын гына очратмасаң, аны җәннәт белән сөендер. Кайсысын гына очратмасаң, аны җәннәт белән сөендер. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җәннәткә мөэминнәрдән башка кеше кирмәячәк" дип әйткән. Ягъни мөэмин ул нәрсә? Бер Аллаһка гыйбадәт кылучы. Шуңа күрә җәннәткә тәүхид иясеннән башка, мөэминнән башка кеше кирмәячәк. Җабр улы Муғаздан хәбәр ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа кем генә үзе белән дөрес булып, йөрәгендә хак булып, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк һәм Мөхәммәд аның илчесе дип шәһадәт китермәсен, шуңа Аллаһ утны харам итәр. Ягъни бу кешегә ут кагылмас, бу кешегә ут тимәс. Кемгә? Кем үзе белән дөрес булып, йөрәгендә хак булып, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк һәм Мөхәммәд аның илчесе дип шәһадәт китергән кеше турында әйтә. Ягъни ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дип әйткән кеше. Ләкин монда бик мөһим бер мәсьәлә бар. Йөрәге белән хак булып, дөрес булып, нәрсә соң йөрәге белән инану? Ягъни бу сүзләрне әйтү генә түгел, бу сүзләрне әйтеп, аның мәгънәсен аңлап, аны тормышка ашыру. Суфилар да әйтәләр, мәсәлән, суфислар да әйтәләр, ла илаһа илляллаһ дип. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк дип. Ләкин шуннан соң шуны әйтә турып барып каберләрдән сорыйлар. Я инде берәр әүлиягә курбан чалалар. Я инде башка нәрсәгә гыйбадәтне тапшыралар. Юк. Моның ла илаһа илляллаһ дигән әйтүендә файда юк, чөнки ул аны тормышка ашырмады, ул аның да йөрәге белән хак булмады. Шуңа күрә син әгәр бүген ла илаһа илляллаһ дип әйтәсең икән, димәк син гыйбадәтеңне бар тик Аллаһка гына тапшырырга тиешсең. Бар тик Аллаһка гына, Аллаһтан башка бер нәрсәгә дә, бер кемгә дә гыйбадәт кылырга тиеш түгелсең. Менә шул вакытта син ла илаһа илляллаһны дөрес итеп әйттең. Әгәр син моны ла илаһа илляллаһ дип әйтәсең, иртәгә күрәзәчләргә барасың икән. Я инде берәр колдунга барып, үзеңә бала сорыйсың икән. Я инде ниндидер изге җирләргә барып, ниндидер изгеләргә курбан чаласың икән. Синең бу ла илаһа илляллаһның файдасы юк. Син бу хадискә кермисең. Сиңа ут харам булмый димәк. Аңлыйсыңмы? Икенчесе, төрле әлбәттә шәһадәт бит ла илаһа илляллаһна түгел, Мөхәммәд Расулуллаһ. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк һәм Мөхәммәд аның илчесе, пәйгамбәре, Аллаһ җибәргән пәйгамбәр, илче. Тайып. Бүгенге көндә төрле фиркалар, төрле адашкан төркемнәр әллә әйтмиләрме Мөхәммәд Расулуллаһ дип. Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип. Әйе, әйтәләр, ләкин үзләре әйтәләр Мөхәммәд Аллаһның илчесе диләр, аннар әйтәләр нәрсә? Безнең мәзһәбтә алай түгел диләр. Я инде безнең имамыбыз алай әйтми диләр. Я инде бу дингә бидгать кылсаң, яхшы бидгать кылсаң, бернинди начарлык юк диләр. Я инде барып ниндидер диндә булган яңа нәрсәләр эшләр. Булар бу шәһадәткә хаклык белән иман китермәделәр. Я инде әби бабайларыбызның хәдисләре белән яшиләр. Шуңа күрә
Бик мөһим мәсьәлә. Аллаһ Субхану тәала утны кемнән харам кылды? Кемгә ут эләкмәячәк? Кем ла илаха иллаллаһны әйтеп, шуны тормышка ашырды. Башка беркемгә дә гыйбадәт кылмады. Кем Мөхәммәд Расулуллаһ дип әйтте һәм гыйбадәтне ничек пәйгамбәрбез үтәгән, шулай гына үтәде. Шулай гына үтәде. Пәйгамбәрнең сөннәтеннән уңга да сулга да тайпылмады. Менә шул кешегә ут харам булачак. Бу бик мөһим мәсьәлә. Бу бик мөһим мәсьәлә. Әгәр син бу ла илаха иллаллаһ дип әйтеп, Аллаһка гыйбадәт кылмыйсың икән, бу ла илаха иллаллаһ ни файдасы булсын? Аңлыйсызмы? Баракаллаһу фикум. Тайиб, дәвам итәбез. Беренчесе, нәрсә дидек? Тәүхидне өйрәнү фазилаты җәннәткә керү. Икенчесе, уттан котылу, менә хәдис укыдык. Өченчесе, гөнаһларның кичерелүе. Ягъни тәүхид өйрәнү, гөнаһларның кичерелүе. Бөек Аллаһ әйтте, хакыйкатьтә Аллаһ үзенә тиңдәш китерүне гафу итми, ләкин теләгән бәндәсенә аннан түбән гөнаһларны гафу итә. Теләгән бәндәсенә аннан түбән гөнаһларны гафу итә. Нәрсәдән түбән гөнаһларны? Аллаһка тиңдәш китерүдән, ширк кылудан. Шулай булырга мөмкин, Аллаһка тиңдәшләр китермичә тәүхидтә яшәгән кешенең гөнаһлары кичерелә. Хәтта ул тәүбә итмәгән булса да. Бу безнең дини караш, ягъни әгәр тәүхид иясе Аллаһка, ягъни ла илаха иллаллаһны тормышка ашырган кеше. Шуннан тәүхидтән башка гөнаһлар кыла икән, ягъни ширктән башка гөнаһлар кыла икән. Хәтта ул тәүбә итмичә үлеп китсә дәгән, кыямәт көндә ул Аллаһның теләге астында. Аны Аллаһ бу гөнаһларын тәүбә итмәгән булса да, кичереп бөтенләй утка эләктермичә җәннәткә турыдан-туры кертеп җибәргән мөмкин. Я инде аны күпмедер утта азаплаганнан соң, бәрбер тәүхид иясе булса җәннәткә кертә. Аңлыйсызмы? Бу тәүхиднең фазилаты. Кеше тәүхид иясе булмаса, ширк кылып, Аллаһка тиңдәш китереп үлсә, бу гөнаһ кичерелми. Бу гөнаһ кичерелми. Әгәр тәүбә итмичә үлеп китә икән, бу гөнаһ кичерелми. Аңладыгызмы? Шуңа күрә, әгәр син тәүхид иясе икән, Аллаһ Субхану тәала синең гөнаһларың кичерәчәк. Я инде шунда ук, я инде соңрак. Я инде шунда ук, я инде соңрак. Хәтта син тәүбә итмичә үлеп китсәң дә. Тайып, мәсәлән, өченчесе булды. Дүртенчесе, тәүхид гамәлләрнең иң яхшысы. Нигә тәүхидне өйрәнәбез? Чөнки тәүхид гамәлләрнең иң яхшысы. Абу Хурайрадан Аллаһ аннан разый булсын хәбәр ителә. Бер вакыт пәйгамбәребезгә гамәлләрнең кайсысы иң яхшысы дип сорау биргәннәр. Һәм ул Аллаһка һәм аның илчесенә ышану дип җавап кайтарган. Иң яхшы гамәл нәрсә булды? Аллаһка һәм аның илчесенә ышану. Аллаһка тиңдәш китергән кеше Аллаһка ышанмый. Күп мәгънә син мин Аллаһка ышанам дип 100 тапкыр, 1000 тапкыр, миллион тапкыр әллә кайларга ташка язып куйсаң да, син әгәр дә Аллаһка тиңдәш китерәсең икән, син Аллаһка ышанмыйсың. Син Аллаһны белмисең, син Аллаһка ышанмыйсың. Шулай ук бидагать ясаган кеше пәйгамбәребезгә ышанмый. Пәйгамбәребезне алдакчы дип уйлый. Ул Аллаһның илчесе безгә бу васиятен, бу Аллаһның әмрен җиткермәгән дип уйлый. Бу кеше пәйгамбәребезгә ышанмый. Шуңа күрә син бүген бидагать кыласың икән, димәк син пәйгамбәребезгә ышанмыйсың. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә тәүхид ул гамәлләрнең иң яхшысы. Һәм инде Аллаһка ышану ул нәрсә? Аллаһ кушкан әмерләрне үтәп, Аллаһ тыйган нәрсәләрдән тыелу. Пәйгамбәребезгә ышану нәрсә ул? Пәйгамбәребез кушкан әмерләрне үтәп, пәйгамбәребез тыйган нәрсәләрдән тыелу. Менә бу чын ышану була. Аңладыгызмы? Бишенчесе, ягъни ни өчен тәүхидне өйрәнергә кирәк? Тәүхид ул илчеләрнең җибәрелүенең сәбәбе. Тәүхид ул илчеләрнең җибәрелүенең сәбәбе. Бөек Аллаһ әйтте: "Без һәрбер өммәткә әмер боерык белән илче җибәрдек. Аллаһка гыйбадәт кылыгыз һәм тагуттан сакланыгыз." Тагуттан сакланыгыз. Тагут кем ул тагут? Кем ул тагут? Кем әйтә? Аллаһтан башка кемгә генә нәрсәгә генә гыйбадәт кылмасыннар. Менә шул гыйбадәт кылган нәрсә була? Тагут була. Тагут була. Шуңа күрә Аллаһ әйтте нәрсә иде? Без һәрбер өммәткә әмер белән илче җибәрдек. Аллаһка гыйбадәт кылыгыз һәм тагуттан сак булыгыз. Аллаһ илчеләрен тәүхид белән җибәрде. Ә син иртәдән кичкә кадәр кешеләргә мәзһәб китабын өйрәтәсең. Ягъни Аллаһ илчеләрен тәүхид белән җибәрде. Илчеләрне иң яхшы бәндә тәүхид өйрәтергә.
Бүген мәчетләргә керәсең, кайбер җирләргә барасың, иртәдән кичкә кадәр көн саен нәрсә әйтәләр? Ниндидер кешеләрнең уй фикерләрен, ниндидер мәзһәб китапларын нәрсәдер. Кая тәүхид? Кая тәүхид? Пәйгамбәрбез 10 ел тәүхидкә чакырды. Кая синең дәресләреңдә тәүхид? Кая бер Аллаһка гыйбадәт кылу? Бу бик мөһим мәсьәлә. Тайып. Алтынчысы. Тәүхид кыямәт көнендә үлчәүнең юк, без әйтмибез, дөрес уйларга кирәк. Әлбәттә без әйтмибез мәзһәб китапларын өйрәнергә ярамый дип. Мәзһәб китаплары бу мәзһәб безнең 4 имамыбыз, Аллаһ алардан разый булсын, Аллаһ аларны кичерсен. Булар бик зур эшләделәр, безгә динне җиңеләйттеләр. Әлбәттә мәзһәб китапларын өйрәнү ул безгә динне өйрәнүне җиңеләйтә. Ләкин ул асыл түгел. Ул асыл түгел. Асыл нәрсә? Асыл тәүхид. Коръән тәүхид. Пәйгамбәребезнең сөннәте Коръән тәүхид белән тулган. Пәйгамбәрнең сөннәте тәүхид белән тулган. Аңладыгызмы? Һәм инде шунда инде шуны өйрәнгәндә мәзһәб китабын өйрәнәсең икән, нурун галя нур, нур өстенә нур. Аңладыгызмы? Ягъни уйламагыз, мин мәзһәб китабы өйрәнергә ярамый дип әйтә дип. Ләкин аны асыл итеп куярга ярамый. Алтынчысы тәүхид кыямәт көнендә үлчәүнең авыр булуына сәбәбе. Тәүхид кыямәт көнендә үлчәүнең авыр булуына сәбәп булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Муса алейхиссалам, я Раббым, син миңа аның белән синнән, ягъни Муса алейхиссалам бер вакыт Аллаһка әйтә, сорый Аллаһтан: "Эй Раббым," ди, "син миңа аның белән синнән ихтияҗларымны сорый торган дугалар һәм зикрләрне өйрәт әле." Бөек Аллаһ аңарга әйтә: "Эй Муса, ла илаха иллаллаһ" дип әйт. Шуннан соң Муса гаҗәпләнеп Аллаһка әйтә: "Эй Раббым, ла илаха иллаллаһны бит синең барлык кулларың да әйтә. Миңа айрым, бер хас, бик олы дуга өйрәт инде. Ул дуганы мин укып синең ризалыгыңа ирешермен." Дип Муса алейхиссалам Аллаһтан тагын сорады. Шуннан соң Аллаһ аңа: "Эй Муса, әгәр 7 кат күк", Аллаһ әйтә Мусага, "әгәр 7 кат күк һәм күкнең миннән башка кыручылары һәм 7 кат җир үлчәүнең бер тәлинкәсендә булсалар, ла илаха иллаллаһ үлчәүнең икенче тәлинкәсендә булса, ла илаха иллаллаһ бу 7 кат күкне, 7 кат җирне басачак." Ла илаха иллаллаһның сүзләре. Ләкин нинди ла илаха иллаллаһ басачак? Әйтү генәме? Юк, ышану һәм моны гамәлгә, тормышка ашыру. Абдуллаһ ибн Гамрдан хәбәр ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хакыйкатьтән Нухка үлем якынайгач, ягъни Нух алейхиссалам, Нух пәйгамбәргә үлем якынайгач, ул үзенең улына әйтә: "Мин сиңа ла илаха иллаллаһ кәлимәсен кабатларга әмер итәм. Чынлыкта, әгәр 7 кат күкне һәм 7 кат җирне үлчәүнең бер тәлинкәсенә куеп, ла илаха иллаллаһ кәлимәсен икенче тәлинкәсенә куйсак, шушы кәлимә басачак. Һәм әгәр 7 кат күк һәм 7 кат җир түгәрәк йөзек шикелле булсалар, аны шушы кәлимә бу йөзекне өзәчәк үзенең көч-куәте белән." Шуңа күрә менә үзегезгә сорау бирегез, менә ул дәресне кем тыңлый? Күпме сез үзегезнең балаларыгызга, гаиләләрегезгә ла илаха иллаллаһны өйрәтәсез? Күпме син өйрәтәсең? Менә сорау малайыңнан, кызыңнан: "Кызым, миңа ла илаха иллаллаһны сөйләп бир әле. Нәрсә ул ла илаха иллаллаһ? Мөхәммәд Расулуллаһ. Нинди аның шартлары һәм башкалары ваҗибәтләре?" Шулай ук Абдуллаһ ибн Гамрдан хәбәр ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт көнендә минем өммәтемнән бер кешене барлык кешеләр хузурына чакырып алырлар. Ягъни Аллаһ субхана тәгалә бер кешене кыямәт көндә чакырып алар. Һәм аның алдына гөнаһ белән тулган 99 китап китереп куярлар. Ягъни бүтән гөнаһлар язган һәм аның гөнаһлары 99 китап. Һәммәсе дә күз белән биләп бетерерлек булмас. Ягъни бу 99 һәрберсе күз белән биләп бетереп булмый. Шуннан соң аңа сорау бирәләр: "Син бу гөнаһларының берсен булса да инкар итәсеңме? Сиңа 2 язучы фәрештәләр зулымлык кылмадылармы?" Һәм бу кеше әйтер: "Юк, эй Раббым." Дәвам итеп аннан сорарлар: "Синең гызырың бармы, я инде берәр яхшы гамәлең бармы синең?" Бу кеше югалып калыр һәм әйтер: "Юк, эй Раббым" дияр. Шул вакыт аңа бар, юк, бар бер гамәлең.
Бездә синең бер яхшы гамәлең бар һәм сиңа бүген золымлык кылмаслар. Шул чак аңа бер кәгазь бите алып килерләр. Анда мин Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк һәм Мөхәммәд аның кулы һәм илчесе дип шәһадәт китерәм дип язылган булыр бу кәгазь битендә. Ягъни ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Шул вакыт бу кеше аптырап, я Раббым, бу кәгазь битенең нинди авырлыгы булсын инде, шушы китаплар белән чагыштырганда. Һәм аңа әйтерләр, бүген сиңа золымлык кылмаслар. Шул вакыт китапларны үлчәүнең, бу 99 китапны үлчәүләрнең бер тәлинкәсенә куерлар. Ә кәгазь битен икенче тәлинкәсенә куерлар һәм китаплар җиңел булып, бу кәгазь 99 китапны басыр, ягъни авыр булыр. Һәм Аллаһ исеменнән кала бер нәрсә дә авыррак була алмый. Бер нәрсә дә авыррак була алмый. Шуңа күрә ла илаһа иллаллаһ ул тәүхидның асылы. Ла илаһа иллаллаһ ул тәүхидның асылы. Шуңа күрә кешеләрне ла илаһа иллаллаһка өйрәтергә кирәк. Бүген шуңа күрә без әйттек инде, бүген әйтергә яраталар, тәүхид, һаман тәүхид дип әйтәсез. Ягъни шуңа күрә без киресенчә әйтәбез кешеләргә. Әгәр сез дәрес тыңлыйсыз икән, бу дәрестә, ягъни берәр имам, кем булсын, мулла, берәр шәкерт дәресләр уздырып, аның дәресендә тәүхид өйрәтелми икән, бу дәресләрдә файда юк. Бу дәресләрнең файдасы юк, әгәр бу дәресләрдә тәүхид өйрәтелми икән. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә тәүхид ул диннең асылы. Ла илаһа иллаллаһ тәүхиднең асылы. Аңладыгызмы? Ярар. Шираттагы фазилат, ни өчен без тәүхидне өйрәнәбез? Тәүхид өчен барлык мәхлуклар да барлыкка китерелде. Чөнки Бөек Раббыбыз әйтте, мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яраттым. Әз-Зарiyat сурасы 56-нчы аят. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә дип әйтте тамыркат? Мин кешеләрне, җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яраттым диде Аллаһ. Шуның өчен менә шүкеш нәрсә өчен, менә без шүкешне нәрсә өчен кулланабыз? Ни өчен шүкешне кулланалар? Кадак кагыр өчен. Кадак кагыр өчен. Әгәр шүкеш белән, мәсәлән, тәрәз юа башласалар, нәрсә була? Ягъни шүкеш белән баш тарый башласалар. Ягъни компьютер белән кадак кага башласалар, компьютерны җимерәләр. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә Аллаһ Субхана Тәгалә кешеләрне ни өчен яратты? Аллаһка гыйбадәт кылыр өчен. Әгәр кеше бүген яши икән Аллаһка гыйбадәт кылмыйча, ул үзен дөрес файдаланмый һәм ул үзен җимерә шуның белән. Шуның белән җимерә, чөнки син үзеңне Аллаһ сине ни өчен яратты, ни өчен син тудырылгансың бу дөньяга? Син үзеңне шул гамәлгә, шул вазифада үтәмисең. Син үзеңне үзеңә зыян китерә торган вазифада үтисең. Мәсәлән, мисал өчен, компьютер белән кадак каккан шикелле. Компьютер кадак кагыр өчен түгел, компьютер эшләр өчен, языр өчен. Шуңа күрә кеше дә, җиннәр дә ни өчен яратылды? Аллаһка гыйбадәт кылыр өчен. Ә син Аллаһка гыйбадәт кылмыйсың, үзеңә зыян китерә торган нәрсәләр эшләп. Аңладыгызмы? Шуның өчен шираттагы фазилат, ни өчен без тәүхидне өйрәнәбез? Гамәлләр тәүхид булу сәбәпле генә кабул ителәләр. Бик мөһим. Гамәлләр тәүхид булу сәбәпле генә кабул ителәләр. Аллаһ Субхана Тәгалә әйтте: "Иннама ятакаббалуллаһу минал муттақин." Хакыйкатьтә Аллаһ тәкъвалы булганнардан гына кабул итә. Нәрсәләрне кабул итә? Гамәлләрне. Һәм галимнәр, тәкъвалы кешеләр турында алар күп илаһлыктан һәм үз эшләрендә Аллаһка тиңдәш китерүдән курыккан мөэмин кешеләр дип әйтәләр. Димәк, тәкъвалы кешеләр кемнәр ул? Бер илаһ ияләре, тәүхид ияләре. Аңладыгызмы? Шулай Бөек Раббыбыз әйтте: "Ләин ашракта лаяхбатанна амалук." Пәйгамбәребезгә әйтә Аллаһ: "Әгәр син Аллаһка тиңдәш китерсәң, синең барлык гамәлләрең дә юкка чыгар." Шулай ук Аллаһ әйтте: "Фәмән кана ярҗу лиқа'a раббихи фәльягъмал гамалан салихан ва ла юшрик биғибадати раббихи ахадан." Аллаһ белән очрашам дип өметләнгән кеше яхшы гамәлләр кылсын һәм бер кемгә дә Аллаһ белән бер рәттән гыйбадәт кылмасын. Шуңа күрә гамәлләрнең кабул кылынуның сәбәбе ул нәрсә? Ул тәүхид,
Ул тәүхид. Кеше гомер буе 120 ел, 30 ел, 40 ел яхшы гамәл кылып, гыйбадат кылып эштә, үлем алдыннан ширк ясап үлә икән, Аллаһка тиңдәш китереп тәүбә итмичә, аның бөтен гамәлләре юкка чыгачак. Бу гамәлләрнең бернинди файдасы булмаячак. Шуңа күрә гамәлнең кабул булуы, ул синең тәүхид иясе булуың. Хәтта син бүген тәүхид иясе булмыйча гамәлләр кыласың икән, бу гамәлләрнең бер файдасы булмаячак. Әгәр син тәүхид иясе булмыйча, ягъни ширк ясап гамәлләр кыласың икән, башка гамәлләр, бу гамәлләрнең файдасы булмаячак. Һәм шул халәттә үлеп китсәң, бу гамәлләрең тузан бер тәүхидә авырлыгы булмаячак. Әйе. 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 Тайып. 9-нчы. Аллаһ тәүхид иясенең дугаларына җавап бирә. Аллаһ тәүхид иясенең дугаларына җавап бирә. Бик Раббыбыз әйтте: "Вама дугаул кафирина илля фи далалин." Хакыйкатьтә кафирләрнең дугасы бар тик адашу гына. Кафирләрнең Аллаһка гыйбадат кылмаучыларның дугасы бары тик адашу гына. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешенең: "Эй Аллаһ, хакыйкатьтә мин синең Аллаһ булуың белән сорыйм. Хакыйкатьтә мин синең Аллаһ булуың белән сорыйм. Бер син һәм син бер нәрсәдә дә мохтаҗ түгел, бер нәрсәдә дә, бер кемдә дә мохтаҗ түгел. Син тудырмадың һәм тумадың һәм сиңа тиңнәр юк", дип Аллаһка мөрәҗәгать иткән дугасын ишетеп, хакыйкатьтә ул Аллаһтан аның бөек исеме белән сорады. Әгәр берәрсе шушы исем аша Аллаһтан берәр әйбер сораса, ул аңа бирер, Аллаһ җавап бирер, һәм әгәр шушы исем аша дуга кылса, дугасына җавап бирер, дип әйтте сахих хәдис. Ягъни нинди исемнәрне сорады? Син бер Аллаһ, бер кемне тудырмадың һәм бер кем тумадың, һәм син бер нәрсәдә бер кемдән мохтаҗ түгел. Нәрсә? Тәүхид. Тәүхид белән сорады. Һәм ахыргы 10-нчы фазилат, ягъни ни өчен без тәүхидне өйрәнәбез? Ни өчен тәүхидне өйрәнергә тиешбез? 10-нчы ахыргы фазилат. Тәүхид бәла казалардан һәм кайгы хәсрәтләрдән коткара. Тәүхид бәла казалардан һәм кайгы хәсрәтләрдән коткара. Бер вакыт Юнус пәйгамбәрне балык йотып, ул аның корсагына эләкте. Шундый хәлгә төшкәч, ул Аллаһка түбәндәге дуга белән мөрәҗәгать итте: "Ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа илля ант субханака инни кунту миназ залимин." Синнән башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк. Син бар нәрсәдә дә пак. Хакыйкатьтә мин үземә зулымлык кылдым, диде. Нәрсәдән башлады дугасын? Синнән башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк дип башлады үзенең дугасын Юнус галәйһиссәлам. Шуннан соң Аллаһ әйтте, без аның дугасына җавап бирдек һәм аны кайгы хәсрәттән арындырдык. Нәкъ менә шулай без мөэминнәрне коткарабыз. Әл-Анбия сурәсе 88-нче аят. Ибн Гумардан хәбәр ителә. Пәйгамбәрбез кайчандыр безгә кадәр булганнардан 3 кеше юлга чыкканнар. Ягъни Пәйгамбәрбез сөйли инде моның турында. Бер вакыт, ягъни безнең өммәткә кадәр булган элекке кешеләр 3 кеше юлга чыкканнар. Һәм төн кунарга дип бер тау куышын табып, шул тау куышына кирип утыргач, таудан өстән таш төшеп, буларны каплый. Бу 3 кешенең чыга торган юлларын каплый. Һәм инде булар бит чыга алмыйлар. Шул вакыт алар бер-берсенә карап әйтәләр: "Хакыйкатьтә сез Аллаһтан ул сезнең яхшы гамәлләрегез өчен моннан чыгуыгызны сорап дуга кылуга коткара ала", дип. Ягъни алар карыйлар да киңәшләр әйтәләр: "Әгәр ди без хәзер Аллаһка үзебезнең гамәлләребез белән генә эндәшсәк, яхшы гамәлләр, безне бәлки Аллаһ коткар", дип уй фикергә киләләр. Шуннан соң булардан берсе: "Эй Аллаһ, минем өлкән әти-әнием бар иде. Һәм кичләрен мин аларга сөт эчермичә өйдәге бер кемне дә, балаларны, кылларны эчертмәдем." Ягъни ул беренче сөт сава кемгә әйтә? Беренче әтисенә, әнисенә әйтә. Бер вакыт агач эзләп мин өйдән бик еракка киттем һәм кайтуыма әти-әнием йоклаганнар иде инде. Мин аларга сөт саудым һәм аларның йоклап китүе турында белгәч, аларны уятырга теләмәдем. Һәм мин өйдәгеләрне дә сөт белән сыйламадым. Һәм башка риваяттә килә, хәтта аның балалары килеп янына елыйлар. Ул нишләй? Әти-әнисен уянганын көтә.
Таң атканча хәтле аларның уянуын көттем һәм мин кулда сөт тулган савытны тотып утырдым. Эй Аллаһ, әгәр бу гамәлемнең синең ризалыгың өчен эшләнгән булсам, шушы таш өчен эләккән хәләтебездән безне коткар. Һәм шуннан соң бу таш әз генә кузгала, тау тишеге ачыла, ләкин алар сыерлык түгел. Ягъни Аллаһка үзенең яхшы гамәлләре белән эндәште. Әти әнине биекләү. Әти әнине биекләү. Шунда икенчесе әйтте: "Эй Аллаһ, чынлыкта минем абыем, абыемның әтинең абыйсы яки инде аның абыйсы, яни абыемның кызы бар иде", ди. Һәм барлык кешеләр, ягъни бу кеше бу кызны бик ярата. Әтисенең, абыйсының кызы. Мин аны минем өчен иң яраткан кеше шушы кыз иде, ди. Һәм бу кызга күпме генә бармасам, ул аңа нәрсә? Ул аны инкар итә. Һәм шул вакыт ачлык ел килә. Ачлык ел килә һәм ничәдер ел ашырга да булмый, бернәрсә алмый. Һәм инде бу хатын кыз инде бүтән чыгарлык чарасы калмагачтын, акчасы беткәчтен бу кешегә килеп, үзенең туганына килеп акча сорый. Шуннан соң бу кеше әйтә: "Әйе, ди, мин сиңа акча бирәм, ди, ләкин син минем белән якынлык кылсаң, ди. Син минем белән якынлык кылсаң, ди, мин сиңа акча бирәм, ди", һәм инде бу хатын инде риза була. Риза була һәм ул аңа 120 динар акча бирә. Шул форсаттан кулланып инде шушы хатын кыз белән якынлык кылырга җыенгачтын, бу хатын әйтә: "Эй Аллаһның кулы, ди, Аллаһтан курык", ди, һәм Аллаһ, ягъни бу пәрдәне, ди, хаксызга, ягъни синең бу пәрдәне ачырга хакың юк, ди, һәм бу пәрдәне хаксызга ачма, ди. Бу сүзләрне ишеткәч, бу кеше инде куркып китә һәм инде Аллаһтан куркып китә һәм аңа акчаны да калдыра, акчаны да алмый һәм инде бу кеше Аллаһка эндәшеп әйтә: "Эй Раббым", ди, "әгәр мин шул вакытта бу гамәлне синең ризалыгың өчен эшләсәм, безне бу таштан коткарчы", ди. Һәм шунда бу таш тагын беразга ачыла. Һәм тагын урын күбәя, ләкин кешеләр сыерлык түгел. Шул вакыт өченчесе әйтә: "Эй Аллаһ", ди, "чынлыкта бер вакыт мин эшчеләр ялладым", ди. Эшчеләр ялладым, хезмәтчеләр. Һәм бу хезмәтчеләр үзләрен эшләрен бетергәннән соң, ди, аларга акча биргәндә берсе үзенең акчасын алмыйча китеп барды, ди. Һәм бу акчасын алмагач, мин моның акчасын таратмадым. Аның акчасын эшкә җибәрдем. Аның акчасыннан маллар алдым, сыерлар, сарыклар, һәм инде аның акчасын үрчеттем. Һәм күпмедер елдан соң бу кеше миңа кире әйләнеп кайтты. Һәм әйтте: "Эй Аллаһның бәндәсе, миңа булган хакымны миңа кайтар", дип әйтте, ди. Шунда мин аңа әйттем, бу кеше сөйли, шунда мин аңа әйттем, ди, "Менә кара, менә бу таулар арасында, менә монда бөтен сарыклар, сыерлар, дөяләр, хезмәтчеләр, кыллар барысы да синеке", ди. Шунда бу эшче аңа әйтә: "Эй Аллаһның кулы, нигә син миннән көләсең? Нигә син миннән көләсең", ди. "Хакыйкатьтә мин синнән көлмим", дип җавап бирдем, ди. Һәм ул берсен дә калдырмыйча, бу кеше бу хайваннарның, бу сарыкларның, сыерларның берсен дә калдырмыйча барысын да алып китте. "Эй Аллаһ, мин шушы гамәлемне синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, мине бу хәләттән коткар". Һәм шул чак тау урыныннан без чыгып китәрлек итеп кузгалды, ди. Һәм шул вакытта таш, бу 3 кеше чыгып китәрлек итеп урыннан кузгалды. Һәм инде аларның котулары сәбәбе нәрсә иде? Нәрсә иде? Аларның гамәлләре. Ләкин аларның гамәлләре кем өчен эшләнде? Алар барса ничек дуа кылалар? "Эй Раббым, әгәр бу гамәлне синең ризалыгың өчен кылган булсам, безне коткар", дип әйттеләр. Шуңа күрә аларның гамәлләренең асылы тәүхид иде. Тәүхид иде, шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва тааля аларның дуаларына җавап бирде. Һәм шуңа күрә тәүхид ул бәла казалардан, авырлыклардан котылуга сәбәп булып тора. Һәм шушы ук хәдистә шулай ук яхшы кешеләр белән дус булу фазиләтенә күрсәтмә бар. Алар өчәү иделәр һәм өчесе дә тақвалы булу аркылы коткарылдылар. Әгәр дә аларның берсе тақвалы булмаган булса, бәлки алар тау тишегеннән чыкмаган да булырлар иде. Абу Хурайрадан хәбәр ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кеше үз дустының динендә, шуңа күрә һәммәгез кем белән якын булуына карасын. Кеше үзенең дустының динендә. Шуңа күрә һәрберегез кем белән дус булуын
Карасын. Һәм инде шуңа күрә бу ахыры файда нинди булды? Тәүхид булды. Бәлә каздан котылу нәрсә булды? Тәүхид. Шуңа күрә кеше гыйбадәтне, ягъни тәүхиднең асылы нәрсә ул? Кеше барлык гыйбадәтне бар тик Аллаһка гына тапшырырга тиеш. Барлык гыйбадәт, дуга булсынмы, дуга ул гыйбадәт. Дуга белән бар тик Аллаһка гына эндәшәбез. Намаз гыйбадәт. Намазны бар тик Аллаһка кылабыз. Сәҗдә гыйбадәт. Сәҗдәне бар тик Аллаһка ясыйбыз. Өмет итү, ул гыйбадәт. Өметне кемгә генә? Өметне Аллаһка гына багышлыйбыз. Шуңа авыр вакытта сыену гыйбадәт. Кемгә сыенабыз? Бар тик Аллаһка гына сыенабыз. Шуңа күрә нинди генә гыйбадәт булмасын, нинди генә гыйбадәт булмасын, акча бирү, садака бирү, Аллаһ ризалыгы өчен эбез. Кеше өчен бирәсең, димәк бу тәүхид түгел. Шуңа күрә нинди генә гыйбадәт булмасын, бу гыйбадәтне бар тик Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләү. Аллаһ ризалыгына эшләү, ягъни барлык гыйбадәтне бар тик Аллаһка гына тапшыру. Һәм шул инде тәүхиднең асылы була. Шул инде тәүхиднең асылы була. Һәм инде бүген шушы урында иншалла тукталырбыз. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.